Okay, next question. A cube of 25 millimeter side is placed vertically with its top face on an auxiliary ground plane which is at a height of 45 millimeter above the horizon plane. The nearest vertical edge of the cube touches the picture plane and adjacent square faces of this edge are equally inclined to the picture plane. Draw the perspective view of the cube. If the station point is 70 millimeter in front of the picture plane and lies in a center plane which is 30 millimeter to the right side of the center of the cube. Okay, so that's our question. So, it is a cube, right? So it is a cube and the base sides it is 25 millimeter base edges and it is resting on a ground plane. It is resting, it is placed vertically with its top face on an auxiliary ground plane. This is cube. So cube in the top face. This top face is on an auxiliary ground plane. So what do you mean by an auxiliary ground plane? Auxiliary ground plane means a plane, a ground plane which is a plane which is parallel to the ground plane. That is auxiliary ground plane. We discuss introduction discuss a plane which is parallel to the ground plane. That is auxiliary ground plane. So the top face it is on an auxiliary ground plane. All the vertical faces, are equally inclined to the picture plane. So all the vertical faces are equally inclined to the picture plane. Equally inclined to the picture plane this vertical faces equally inclined to picture plane side view. So the object friendly view is picture plane. This face is equally inclined to the picture plane. So that means this 45 degree, this 45 degree, 45 degree, 45 degree. Equally inclined to the picture plane. And the nearest vertical edge of the cube touches the picture plane. Nearest vertical edge, this vertical edge, so this is nearest vertical edge. So this nearest vertical edge it is touching the picture plane is touching. So this side view so this edge it is touching the picture plane and these square faces touch vertical edge to make faces which is equally inclined to the picture plane. Okay, so angane question so this equally inclined to the picture plane. Okay, so I case front view top just varichu nokam adinu shesham namukku inde station point engane represent cheyanullathu just nokam. Okay, so adu namukku inde endu varakkanam top view represent cheyanam. So top view nokkumbo ningal endayirikkum kaanuka? So top view nokkumbo ningal endayirikkum kaanuka? So picture plane namukku varakkam alle picture plane namukku valare simple aayittu varakkan pattum. So picture plane നമ്മൾ represent ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്താണ്? പിക്ചർ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ? പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. സോ അപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ആണ് ടച്ചിങ് ഓൺ ദി പിക്ചർ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഈ ഒരു എന്താണ്? ടോപ്പ് ഫേസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഈ സ്ക്വയർ ഫേസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? സോ അതിനകത്ത് ഈ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോർണർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കോർണർ ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഓൺ ദി പിക്ചർ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഡ്ജ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ടച്ച് നിൽക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് കോർണർ ടച്ചിങ് ഓൺ ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ so it is നമുക്ക് ഇതിനെ represent ചെയ്യാം. It is A, B, C, D, bottom, the top അല്ലേ? ഈ bottom, E, F, G and H. Okay.
ഇനി അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, പിക്ചർ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുക? സോ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ മാറ്റിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. സോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദി ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബ് ഈസ് ഓൺ ആൻ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. സോ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ മീൻസ് a plane which is parallel to the ground plane, that is auxiliary ground plane അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഓൺ ദിസ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അല്ലേ? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ചിങ് ഓൺ ദിസ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഓൺ ദിസ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനകത്താണെങ്കിലും സാധാരണ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പ് ഫേസ് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദി ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ എന്തുണ്ട്? ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് കാണും അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫ്രണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫ്രണ്ട് മീൻസ് is top faces, that means top face means it is A dash, B dash, D dash invisible, then C dash. Okay, so what is the size of this cube? I think it is 25 അല്ലേ? ഇത് 25 ഞാൻ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 25 millimeter. സോ 25 millimeter. Then അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ക്യൂബ് അല്ലേ? സോ ക്യൂബിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 25 തന്നെ അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 25. So bottom face നമുക്ക് represent ചെയ്ത് is E dash, F dash, H dash. F dash visible, but back H dash invisible, then G dash അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി, ടോപ്പ് വ്യൂ ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് കണ്ണ് അല്ലേ? സോ ഐ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Draw the perspective view of the cube if the station point is 70 millimeter in front of the picture plane. So, if the station point is 70 millimeter in front of the picture plane and lies in a center plane which is 30 millimeter to the right side of the center of the cube. So, cube in the center inum 30 millimeter right side ilekayittu endundu central plane undu alle. So, cube in the center inum 30 millimeter right side ആയി എന്തുണ്ട്? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ. സോ ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്തുണ്ട്? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട്, സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ദി ഐ വിച്ച് ഈസ് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ്? 70 millimeter ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി എന്താണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 70 millimeter ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. സോ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് 70 millimeter ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് 70 millimeter ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് SP. Then where is the station point elevation? എവിടെയായിരിക്കും? Where is the elevation of this station point? എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ വായിച്ചു നോക്കിയേ.
സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. ഇവിടെ അത് പറയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുകയും എ ക്യൂബ് ഓഫ് 25 millimeter സൈഡ് ഈസ് പ്ലേസ് വെർട്ടിക്കലി വിത്ത് ഇസ് ടോപ്പ് ഫേസ് ഓൺ ആൻ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ്? 45 millimeter above the horizon plane. അല്ലേ? So what do you mean by horizon plane? What do you mean by horizon plane? A plane which is parallel to the ground plane and perpendicular to the picture plane and passing through the station point which is the എന്താണ് horizon plane. അല്ലേ? അപ്പോൾ horizon plane എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? സോ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐ കൂടി പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും എന്തുള്ളത്? നമ്മുടെ എന്ത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ. ഇവിടെ ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ എവിടെയാണെന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈസ് 45 millimeter above the horizon plane. അപ്പോൾ ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ അവൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 45 millimeter ബിലോ ദി ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ അല്ലേ? ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് 45 millimeter താഴെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ. സോ നമുക്ക് ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് എവിടെയായിരിക്കും? 45 millimeter ബിലോ ദി ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ അല്ലേ? ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് 45 millimeter ബിലോ ആയിട്ട് എന്ത് കാണും? നമ്മുടെ ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ കാണും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ which is 45 millimeter below the auxiliary ground plane അല്ലേ? ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും 45 millimeter താഴെ എന്ത് കാണും? ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും 45 millimeter താഴെ എന്ത് കാണും? ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ കാണും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ എവിടെയുണ്ട്? 45 millimeter ബിലോ ദി ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കേസസ് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഹൊറൈസോൺ ലൈനിൽ എന്ത് കാണും? ഹൊറൈസോൺ ലൈനിൽ എന്ത് കാണും? ഹൊറൈസോൺ ലൈനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ കാണുക. സോ നമുക്ക് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ പ്ലാൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് 45 millimeter ബിലോ ദി ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് SP' ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വിഷ്വൽ റേസ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ റേസ് വരയ്ക്കണം. സോ വിഷ്വൽ റേസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിഷ്വൽ റേസ് വരയ്ക്കുന്നു. സോ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും എല്ലാ പോയിന്റ്സിലേക്കും എല്ലാ കോർണേഴ്സിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വിഷ്വൽ റേസ് വരച്ചു. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷനിൽ നിന്നും SP', ഇവിടെ SP' ഉള്ളത് അല്ലേ? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലേക്കും എന്ത് വരച്ചു? വിഷ്വൽ റേസ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പിയേഴ്സിംഗ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് AE ദാറ്റ് ഈസ് പിയേഴ്സിംഗ് ത്രൂ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അല്ലേ? പിക്ചർ പ്ലെയിനെ കൂടി ഇതോടെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തു പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് A1 E1. ദെൻ BF ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ, പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സോ BF ഇത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ്. ദെൻ DH ദാറ്റ് ഈസ് D1 H1 സോ പിയേഴ്സിംഗ് ത്രൂ ദിസ് പോയിന്റ് അല്ലേ? ദെൻ CG that is C1 G1 so C1 G1 piercing through this point അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനിത് ആദ്യത്തെ 2 വീഡിയോസിനകത്തും പറയാത്തൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പൊസിഷനെ 2 മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ്, സെക്കൻഡ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ റേസ് കംപ്ലീറ്റും ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്കും ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്കും അല്ലെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷനിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് പ്ലാനിൽ നിന്നും അല്ലേ? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷനിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് പ്ലാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്? വിഷ്വൽ റേസ് വെച്ച് വരച്ചാണ്, അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ
പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ്. So it is visual ray method. Okay. അപ്പം എപ്പോഴും അവർക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസും ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വിഷ്വൽ റേ മെത്തഡോളജി. ഓക്കെ, വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിന്നും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്കും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്കും വിഷ്വൽ റേസ് വെച്ച് വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അച്ഛ പോയിന്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. എ ബി എല്ലാ പോയിന്റ്സും പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. സോ എ ഇ എവിടെ കാണും? എ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ടർ. സോ എ ഡാഷിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വിഷ്വൽ റേയുടെ എലിവേഷനിൽ കാണും എ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ. ദെൻ ഇ എവിടെയുണ്ട്? സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇ കിട്ടും. ദെൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബി ആൻഡ് എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആൻഡ് എഫ്. സോ ബി ഉണ്ട്, എഫ് ആൻഡ് എ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ്. ഓക്കെ, സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ്. സോ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ. സോ എഫ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ബി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, എഫ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഡി ആൻഡ് എച്ച്. സോ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ടർ. നമുക്ക് ഡിയും എച്ചും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഡിയിലേക്കുള്ള ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി. ആൻഡ് എച്ചിലേക്ക് പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച്, ഡി ആൻഡ് എച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ സി ആൻഡ് ജി, ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ടർ. സോ സി ആൻഡ് ജി, ദാറ്റ് ഈസ് സി ആൻഡ് ജി. സോ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആയി. എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആയി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇതിന്റെ എന്താണ്? വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഒബ്ജക്റ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എന്താണ് വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കുക. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷനിലേക്കും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് നോക്കുക, ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് നോക്കുക. ഓക്കെ, നോക്കിയ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷനിലേക്ക് നോക്കിയ കണ്ണ് എവിടെ നിൽക്കുക? ഇറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്. സോ കണ്ണ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? 45 millimeter below the auxiliary ground plane. So that means എവിടെയാ കണ്ണ് നിൽക്കുക? കണ്ണ് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് 25 ആണെങ്കിൽ കണ്ണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് 20 കൂടെ താഴേക്കുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ണ് നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് താഴെയാ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഇതിന്റെ ബോട്ടം ഫേസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. ബോട്ടം ഫേസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ്. സോ ബോട്ടം ഫേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ എഫ് ജി എച്ച് അല്ലേ. സോ ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസിലി വിസിബിൾ ആണ്. സോ അതെന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇ എഫ് എഫ് ജി ജി എച്ച് ആൻഡ് ഇ എച്ച്. സോ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, ഒന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ബൗണ്ടറി എഡ്ജസ് കംപ്ലീറ്റും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇ, ഒന്നും നോക്കേണ്ട, ബൗണ്ടറി ആണ്, വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. എ ബി ബൗണ്ടറി ആണ്, വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ബി സി ബൗണ്ടറി ആണ്, വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ സി ജി സി ജി ബൗണ്ടറി ആണ്, വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് നോക്കി, സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ റേസ് പാസ് ചെയ്ത് നോക്കി എ ഇയിലേക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് വെച്ചേക്കുക. സോ എ എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, ഓൾറെഡി വിസിബിൾ ആണ്. ബി എഫ് നേരിട്ട് വന്ന് വെച്ചേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിന്റാണ്, ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ എന്ത് ചെയ്യുക? ബി എഫ്, ഇവിടെ ബി ഉണ്ട്, എഫ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വിസിബിൾ അല്ലേ. ബി എഫ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ മാർക്ക് ചെയ്തു. സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? നേരിട്ട് വന്ന് വഹിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ. നോക്കി, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ്? ബൗണ്ടറി ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ആണ്. ഇനി നോക്കി
ഈ ഡി എച്ചിലേക്കുള്ള വിഷ്വൽ റേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിലേക്കുള്ള എഡ്ജസ് മാത്രമേ ഇൻവിസിബിൾ ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിയിലേക്ക് അല്ലേ. സോ ഓൾറെഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി എന്താണ് ബോട്ടം എച്ച് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണെങ്കിലും ഡി എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എഡ്ജസ് എ ഡിയും സി ഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ അത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എ ഡി ഇൻവിസിബിൾ, ദെൻ സി ഡി ഇൻവിസിബിൾ, പിന്നെ ഏത് എഡ്ജും കൂടെ ഉള്ളത് ഡി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവിസിബിൾ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കേസസ് കാണാം. പക്ഷേ ഡിയിലേക്കും എച്ചിലേക്കുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിയിലേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റും എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് ഇരിക്കുന്നത് പറയുന്നു. ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 45 mm. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിനാണ് ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിൻ അല്ലേ. ഹൊറൈസോൺ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും 45 mm എബോവ് ആണ് ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അപ്പം കണ്ണെവിടെ പോവും, ഒബ്ജക്റ്റിന് താഴേക്ക് കണ്ണു പോകും അല്ലേ. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് താഴേക്ക് പോകും അല്ലേ. സോ ഇത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന ബോട്ടം ഫേസ് ആയിരിക്കും വിസിബിൾ. സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ്. സോ പ്ലീസ് solve this problem. That is a rectangular prism of side 60 by 40 by 100 is placed on an auxiliary ground plane. Okay. So ഇതും auxiliary ground plane തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The face 100 by 60 mm touches the bottom side of an auxiliary ground plane. Okay. ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 100 by 60. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഓക്കെ റെസ്റ്റ് എന്താണ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി പ്രിസം ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വൈ ദി ലോങ്ങർ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 30 degree വിത്ത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് 105 mm in front of the picture plane and 75 mm below the auxiliary ground plane. Draw the perspective view of the prism if the station point is on the center plane passing through the center of gravity of the prism. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എന്താ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 60 by 40 by 100 mm ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഏത് ഫേസിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഈസ് 100 by 60. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യുക. സോ ഇത് നമുക്കൊരു 60 ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഇത് 100 ആയിട്ട് എടുക്കാം, ആൻഡ് ഇത് 40 ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇത് 60 by 100 ഫേസിലാണ് ഇരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും കാണുക, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാണുക, ഈ 100ഉം ഈ 60 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇസ് 100 by 60 ഫേസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദി ഫേസ് 100 by 60 mm ടച്ചസ് ദി ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 100 by 60 ഫേസിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഈ ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് 100 mm, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് 60 mm. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജസ്റ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വരച്ചു, ഇവിടെ വരേണ്ടത് 100 by 60 ആണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ദി നിയറസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ക്യൂബ് ടച്ചസ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ. സോ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. സോ ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദി എന്താണ് അഡ്ജസെന്റ് സ്ക്വയർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോങ്ങർ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 30 degree വിത്ത് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അല്ലേ. സോ ഇതുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോങ്ങർ ഫേസ്, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ദാറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ, ഇതുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോങ്ങർ ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് എത്രയാണ് 100ന്റെ ഫേസ് ആയിരിക്കും ലോങ്ങർ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ. സോ ഈ ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് 30 degree ഇൻക്ലൈൻ ടു ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് എത്രയായിരിക്കും
longer face which is makes an angle of 30 degree inclined to the picture plane. ഇത് എത്രയാണ്? It is 60. അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുക. ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ഹൈറ്റ് എത്രയാ? ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു 40 millimeter അല്ലേ? ഇവിടെ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ കേസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ടോപ്പ് ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഓൺ ആൻ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി കണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. കണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ, 75 millimeter below the auxiliary ground plane. It is 105 millimeter in front of the picture plane and 75 millimeter below the auxiliary ground plane. So ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ഇവിടെ അത് എവിടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് നോക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രിസം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ പ്ലാൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് 105 millimeter in front of the picture plane and also it is below the auxiliary ground plane. എത്രയോ 75 millimeter below the auxiliary ground plane. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, കണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദി ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.